ਇੱਥੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਮੁਕਾਮੀ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ੈਲ ਦਾ ਆਈਓ ਆਇਆ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਨ ASI ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ। जिला साहिवाल की तहसील चीचावतनी का नवाही इलाका 6712L जो उकांवाला बंगला के करीब वाक़ है, इन दिनों एक संगीन जंग की जद में है। ये जंग किसी बैरूनी दुश्मन से नहीं बल्कि इस सफ़ेद जहर के ख़िलाफ़ है जो हमारी नस्ल नौह की रगों में उतारा जा रहा है। 1700 वोटों पर मुश्तमिल इस गांव के एक निडर नौजवान मोहम्मद शफकत जट और इनके मोतबर साथियों ने इस काली भेड़ और मनशियात के नासूर के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया है। तिन्ना पिंडां दे विच दी मनशिया दा धंधा जिहड़ा बड़ा रूज ते है जी। वड्डे भाई मेरे शफकत हैगे आ, वो इस मामले नूं कवर करदे आ कोशिश कीती 1-2 दफ़ा भी इस मामले नूं रोकिया जाए, अदारियां नूं दरखास्तां दित्तियां मुख्तलिफ जगह ते, लेकिन साडी कोई किसी जगह ते सुनवाई नहीं होएगी। लेकिन अफसोस के रियासत के मुहाफ़िज़ों की मुबैना खामोशी इनके हौसलों की राह में रुकावट बन रही है। चीचावतनी से 42 किलोमीटर दूर जनूब मगरब में वाक़ ये इलाका अब मनशियात फरोशों की अमाजगाह बनता जा रहा है। सिर्फ मेरा कसूर ये सी भी मैं मनशियात की तलाह दिंदा सी, वो ग्रुप बंदी दे वो बंदे फड़दे सी। ये जड़ा हसन ASI सी, इन्हें दोवें परचे दिते उस मनशियात की अपनी शिकायत ते उन्होंने बंदियां नाल मिल के जेडे ये मनशियात का धंधा करते, जेडे मनशियात दे विच शामिल आ। मोहम्मद शफकत जट ने अपनी जान हथेली पर रखकर इस इलाके के बदनामे ज़बाना मनशियात फरोश अरशद उर्फ गुंगरी जो मुतअद्दद मुकदमात में नामजद है के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस ग्रोह ने न सिर्फ 6712L बल्कि गिरदोनवाह के तमाम देहातों को अपनी लिपट में ले रखा है। कानून नाफिज करने वाले अदारों की खामोशी एक सवालिया निशान है। मोहम्मद शफकत जट ने अपनी शहरी जिम्मेदारी निभाते हुए एडिशनल IG पंजाब अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और 15 पर मुतअद्दद बार शिकायत दर्ज करवाईं और काले धंधे की तमाम तर तफसीलात फराहम की, लेकिन अलमिया ये है कि मकामी थाने के चंद अहलकार बशमूल खातून पुलिस अहलकार मुबैना तौर पर इस मनशियात फरोशी की पुश्तपनाही कर रही है। जब मुहाफ़िज़ ही मुजरम का ढाल बन जाएं तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए। इस काले धंधे को बेनकाब करने की पादाश में मोहम्मद शफकत जट और इनके साथियों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मेरे ये सुराख देने दे नाल मेरे ये जेडे मनशियात दे विच मुलवस बंदे आ, ये मेरी जान दे दुश्मन बने हुए आ। इन्होंने 1-2 बारी हमला किया, शाह हुसैन मेरे ते हमला होया, फिर मैं अपने 6612 दे रोड ते जा रहा सी, उत्थे मेरे ते पिस्टल नाल हमला होया। लेकिन मैं ये अरशद और घुंगरी दे नाल होर बंदे आ, ये जेडे मुकामी मेरे पिंड दे जेडे पुलिस मुलाजम आ, वो भी जेडे मुकामी थाने च तैनात आ, मुकामी पिंड दे ही आ, ते वो भी करदे आ। अगर मेरा कल नूं जानी या मेरा माली मेरे किसी भी मेरे नाल तुरन वाले बंदे का भी नुकसान होया, जिम्मेदार ये आ जिहदी बारों मैं थाने दे विच रपट दर्ज भी कराई हुई है। ये सिर्फ एक शख्स की लड़ाई नहीं बल्कि ये इन सैकड़ों माओं के बेटों को बचाने की जंग है जो इस जहर के आदी हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा आपकी ड्रग फ्री पंजाब मुहिम का तकाजा है कि अकांवाला बंगला और चीचावतनी के गिरदोनवा में जारी इस खुले आम मनशियात फरोशी पर फौरी एक्शन लिया जाए। IG पंजाब मोहम्मद शफकत जट की दरखास्तों पर गैर जानबदाराना इंक्वायरी बिठाई जाए और इन काली भेड़ों का मुहासबा किया जाए जो वर्दी की आड़ में मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मोहम्मद शफकत जट और इनके साथियों को फौरी तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि हक की आवाज़ उठाने वाले किसी सानहे का शिकार ना हो सके। अगर आज हमने मोहम्मद शफकत जट जैसे नौजवानों का साथ ना दिया तो कल हमारी बस्तियां मनशियात के कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएंगी। ये वक्त खामोशी का नहीं बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए मुत्तहिद होने का है। मज़ीद जानिए वॉइस ऑफ पंजाब की इस रिपोर्ट में।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफकत वल्द मोहम्मद हनीफ कौम जट संधू सकना 67 12 ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 600 ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਵੋਟ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਮੁਕਾਮੀ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ੈਲ ਦਾ ਆਈਓ ਆਇਆ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਨ ASI ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 334/25 ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 332/25 ਇਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬੰਦੀ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ASI ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦੋਨੋਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਖਾਰਜ ਹੋਏ। DSP ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਲੀਮ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਚੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਸਨ ASI ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬਸ ਬੇਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਨੀਲਾ ਛਾਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਮੁਕਰਰ ਆਈਓ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਰਫੂ ਦਫੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਉਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ASI ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ IG ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ SP ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਕੂਆ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੀ ਲਾਇਲਮੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ 1100 ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵਕੂਆ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਚਰਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੰਥਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ 66-12 ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ 65-12 ਵਾਲਾ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਐਸੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆਦੀ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਰਸ਼ਦ ਉਰਫ ਘੁੰਗਰੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਚੋਰੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆ IG ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, CCD ਨੂੰ, ਜਨਾਬ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਰ ਵਾਕਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਖ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 66-12 ਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਔਰ ਘੁੰਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆ, ਮੁਕਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬਾਰੋਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਅਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਤਹਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਹਫਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਸਤਲ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤਹਫਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 6512 ਬਸਤੀ ਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਦਾ ਰੈਸ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ 6612 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦ ਨਕੁੰਗਰੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਇੱਥੇ 6512 6712 6612 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੌਕਤ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रियासत अली है जी, वल्द मोहम्मद हनीफ, कौम जट संधू 6712। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਨਸ਼ੀਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰੂਜ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਉਰਫ ਕੁੰਗਰੀ 6612 ਦਾ ਰੈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਆ ਜਾਂ ਅਟੈਚ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕਰਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन अली वाल्द मोहम्मद शफकत है जी। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 6712 ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾਵਤਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 6512 ਲਈ 6612 6312 6412 ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਰਸ਼ਦ ਔਰ ਘੁੰਗਰੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਆ CCD ਨੂੰ ਜੀ, IG ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ, DPO ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੀ, RPO ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਰਸ਼ਦ ਘੁੰਗਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਅਫਸਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੜੀਂਦਾ ਜੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, 13-20 ਪੈਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਹਫਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मेरा मोहम्मद अनायत, मेरा नाम वल्द मोहम्मद सादक, बस्ती शाह हुसैन कब्रस्तान कोले घर है मेरा। मनशियात वाले 6512 पिंड दे मनशियात वाले
ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ। ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੋਈ 15 20 ਬੱਚੇ 30 65 12 ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕੋਈ 25 30 67 12 ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕੋਈ 40 50 66 12 ਵਾਲੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਕਵਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲਿਆਦਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਲਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 67 12 ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ।